नमस्कार लाइव ओडिया यूट्यूब चैनल रु मु श्री दिलीप कुमार नायक आमर जो फेस टू फेस प्रोग्राम टी करा जाए आज आम जड़े एमती अतिथि की पाइचु जे कि जड़े समाजसेवी आ जड़े कवयत्री ना है गीता षडंगी। एबे आपण मैडम आपण समय का परिचय दियंतु। नमस्कार मु कवयत्री गीता षडंगी लाइव ओडिया यूट्यूब चैनल आ दिलीप बाबू को मोर आंतरिक धन्यवाद मोर आज आसीथार आम घर को इंटरव्यू ना मु जन कवयत्री मु छोट बेलू लेखे पंचम षष्ठ पढ़ला बेल ठारू लेखे। अच्छा आपन बापा का ना कोन? मो बापा ना कृष्णचंद्र मिश्र। मां का ना? सीता देवी। अच्छा आपन ससु सुन को ना? मो सासु सुन ना कोन धरी धरिबे नै बास बढ़िया कथा ओडिया झियो तेनु करे सासु सुन ना धरिबे नै स्वामी के ना धरिबे की? हां हां कोंदो विश्वनाथ षडंगी। अच्छा आपनकर जन्म स्थान विषय कोन जन्म कोठी हेतिले? मो जन्म करड़ापड़ा जगतसिंहपुर। very good अति सुंदर कथा। अच्छा मैडम आपण जने कवयत्री कहले आपण काहे जीवन रे आपण जने डॉक्टर हेले नै बा आपणकर आउरी कोनोसी प्रशासनिक क्षेत्र गले नै आपण काहे जने कवयत्री आपा को बयस रु आपणकर कविताटा को आपन को झुक मारला मु जाने कवि प्रत्येक कवि और कवयत्री मानकर गोटा बहुत कम बयस पाठ पढ़ला बेले तांकर गोटा इच्छा हुए मु लिखी बोली सेटा भगवान कर दान द्वितीय ईश्वर बोली कह जाए कवि बा कोन कलाकार को आपणकर मन रे को दिन रु प्रश्न आसला एवं कोन लिखिले एवं कोन कि आपन को कहला कि हां लिखि चल बोल के तारे ऊपर टे कह आम घरे सब बेले पुराण शास्त्र सब पढ़ा हुए जेहेतु आम ब्राह्मण परिवार मो बो बड़ भाईना से ठाकुर पाखे गीता भागवत नीति पढ़ा हुए आम पिला सब धरिकी बस गीता भागवत विषय चर्चा हुए सेगुड़ा सब शुणी शुणिकी तो मो मन आसी मुझे छंदबद्ध कविता लिखी मु पंचम षष्ठ पढ़ला बेलू छोट छोट जड़ान भजन सब लिखुली तापर जानी नी जो केमती कौन प्रकाश दब लिखिकी डायरी मोर रोला जिते कॉलेज पढ़ी जो इंजीनियर विष्णु साहू से बर्तमान प्रसिद्ध गायत्री से तो सी मत उत्साहित कले जे तुम्हें भल लिखुच विशेषकर गीति कविता तुम बहुत भल लगे तुम लिख। अच्छा विष्णु बाबू जे से आपन शिक्षक थिले ना आपन गां लोक ना किए थिले? ना ना से मो गां लोक नुहे से टेलीफोन ऑफिस रे जगतसिंह चाकरी करथिले आमर मु कॉलेज रे पढ़िला बेले आमर शांतनु आचार्य प्रिंसिपल थिले तापरे विजय मल्ल एबे जे शाणा प्रकार सी इकोनॉमिक्स ऑनर्स मोर थिला सी मोर ऊपर बी बैच पढ़ुथिले तांकर भी इकोनॉमिक्स ऑनर्स थिला से मो बड़ भाई तो सेमाने सब गोटे जगतसिंहपुर एसके एकेडमी स्कूल रे प्रति मास शेष रविवार आमर कविता पाठ गोटे होता आलोचना होता साहित्य आलोचना से मुझे जोग देती कविता पाठ करे सेठू उत्साहित होती प्रेरित कर लिखापी जेहेतु तुम भल लिखुच लेख मोर गोटे शिक्षयित्री हमार इच्छा थी मु बीएड भी कली ग्रेजुएशन पर मोर बाहागर गला आम घर कहीं चाकरी करने झील मानक से पसंद करूँ मो भाईना बिल्कुल पसंद करूँ झील मैंने कौन चाकरी कर मोर होता जब होता कि मो हजबैंड जेहेतु बाहर थे बैंकर से जड़े तेणु मत ओडिशा छाड़ी जा पड़ा ओडिशा जॉब कर अति सुंदर कथा विजय सर विजय मल्ल सर एबे भी हमर फिल्म भी लिखुचंती विभिन्न प्रकार नाटक भी लिखुचंती सर आपन गाँव लोक निश्चित आउ जने कहले शांतनु बाबू तो अति अति उच्च कोटर आपण जतले सेमान संस्पर्श आछन निश्चित आपन से आइडिया देते कि आउरी आगु आगु जाओ बोली अति सुंदर कथा। अच्छा आपन आउ गोटे पारिवारिक विषय पचारे आपण पुओ छो केतोटी? मोर गोटे पुओ गोटे झियो। अच्छा से माने सब एस्टाब्लिश? हां से माने मो झियो वर्तमान लंडन रे अछि से एमएस करिया जायतिला त सरीची पुओ सिडनी रे थिला एबे आसेछि पुणे रे पुओ बहु पुणे रे और झियो जे लंडन। अच्छा गोटे कथा हम सुनिले आपण विभिन्न बही भी लिखिछंती को टाइप रो बही लिखिया आपण भल पांते एवं केते खंड बही अनुमानिक लिखिछंती ताकू टिके हमन जनसाधारण कहबे? मु बहुत लिखे माने मु जने बहुत श्रावी कवि कहि परंती लेखिका कहि परंती मु बहुत लिखे माने मोर जने बही वर्तमान ताकू करा जो मोर 30 40 खंड बही हबो मु कोनो करि पारि नाही जेहेतु मु बाहर रहुथिली वर्तमान 2 वर्ष पर एठिके आसीछि भुवनेश्वर रहुछि किंतु मु बाहर रहिबा हेतु ए सब करि पारु नथिली तथापि 5 खंड बही करिछि आउ दुईटा जंत्रस्थ वर्तमान माने 2 खंड बही चलीछि आउ एबे सब प्रति वर्ष मोर बही खंड 2 खंड करिबे। अच्छा शैलेश्वर नंद जी तांको सहित आपण मध्ये परिचित सर मध्ये मते कहितले कि गीता मैडम को ना गीता मैडम सहित बहुत दिन हम हमर गोटे ग्रुप जेहेतु अछि कवि कवयत्री ग्रुप से आम सब परिचित होती। अच्छा शैलेश्वर बाबू
ବି କହୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବହି କରିବେ। ସେ ମତେ କହିଥିଲେ 6-7 ଖଣ୍ଡ ବହି ସେ କରିସାରିଲା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଇଚ୍ଛାଟା କଣ ଅଛି? କବି ଆପଣ ଯୋଉ ଆମେ ଜଣେ କବି, ଆପଣ ଜଣେ ଠାକୁର ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭାବ କରୁନାହାନ୍ତି ଯାହା ମୁଁ ଶୁଣିଲି। ଅର୍ଥ ତ ଅଭାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମାଜକୁ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସ୍ମିତା ଯୋଉ ଆସିଛି, ଅସ୍ମିତା ୱାର୍ଡ କହିକି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ 25 ବର୍ଷର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଳେଇଗଲା, ଆଉ ଏବେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ ରହିଛି ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ? କଣ ଗୋଟେ ସମାଜକୁ ଦାନ ଦେବେ? ମୁଁ ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇ ତ ବହୁତ କିଛି କରିବାର ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ମୋର ମୁଁ ଏମିତି ଡ୍ରାମା ବି କରେ। ଏଇଠି ତ ଶୈଳେଶ୍ଵରାନନ୍ଦ ସାରଙ୍କ ଡିରେକ୍ସନରେ ଆଉ ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାପାତ୍ର ସାରଙ୍କ ଡିରେକ୍ସନରେ ମୁଁ 3ଟା ଡ୍ରାମା ଏଠି କରିସାରିଲିଣି। ଆଉ ମୋର ଡ୍ରାମା କରେ, ନାଚ କରେ, ଏଠି ନାଚ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ବହୁତ କରିଛି। ତାପରେ ଲେଖା ଲେଖି ତ ଚାଲିଛି। ଆଉ ସମାଜ ସେବା ଯୋଉଟା କହିଲେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ହେଇପାରେ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ କରେ। ଯୋଉଠି ଡାକନ୍ତି ଯାଏ। ନାଇଁ ସମାଜ ସେବା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେତିକି ମନେକର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ କବି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର 25 ବର୍ଷର କବି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ କିଛି ମାଗିଲା, ଆପଣ ତାକୁ ଯୋଉ କିଛି ଆଇଡିଆ ଦେଲେ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ସମାଜ ସେବା ମୁଁ କୁହେ ମୋ ମତରେ। ଖାଲି ଯେ ପୁଳେ ଖଣ୍ଡ ପଇସା କାହାକୁ ଦେଇଦେଲେ ସମାଜ ସେବା ତାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରେ ନା, କାହିଁକିନା ଯାହା ପାଖରେ ପୁଳେ ପଇସା ଅଛି ସେ କାହାକୁ ପୁଳେ ପଇସା ଦେଇଦବ, ଯାହା ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ସେ ବୁଦ୍ଧି ଦେବ, ବୁଦ୍ଧି ଦେବାଟା ବି ସମାଜ ସେବା। ଜଣକୁ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଦେବା ସେଟା ବି ସମାଜ ସେବା। ଆଚ୍ଛା ଶୈଳେଶ୍ଵରନନ୍ଦ ସହିତ ଆପଣ ଡ୍ରାମା ବି କରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା। ସାର୍ ଆମ ସହିତ ଡିରେକ୍ସନ ବି ଦିଅନ୍ତି। ଏ ଡ୍ରାମାଟି କୋଉଠି କରନ୍ତି? ଆମର ଏଇଠି Z1 ରେ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ Z1 ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ Z1 ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ ହୁଏ, ଡ୍ରାମା ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସବ୍ୟସାଚୀ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଆରି ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଶୈଳେଶ୍ଵରନନ୍ଦ ସାର୍ ବି ଆରି ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ସବ୍ୟସାଚୀ ବାବୁ ନାହାନ୍ତି ଆଜି, ଠିକ ଅଛି, ତାଙ୍କର ତ ମୁଁ ଆଗକୁ ନେବି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଇଏ ତ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କୋଟୀର ଲୋକ, ଓଡିଶାର ଗୋଟେ ନମ୍ବର 1 ଲୋକ ସବୁ, ତ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ତାଙ୍କ କତିରୁ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ? ନିଶ୍ଚିତ। ସବ୍ୟସାଚୀ ସାରଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବମ୍ବେରେ ଥିଲାବେଳଠୁ ମାନେ ଜଣା ଆସୁନା, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ କରୁ ସାରଙ୍କୁ ଡାକୁ। ଅନଲାଇନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ସାର୍ ବହୁତ ଥର ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ବମ୍ବେରେ ଥିଲାବେଳଠୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ମୋର। ଆଉ ଶୈଳେଶ୍ଵରନନ୍ଦଙ୍କୁ ମୁଁ ଏମିତି ପଢିଥିଲି, ସାକ୍ଷାତ ହେଇନଥିଲା, ଏଇଠି ଆସି ସାକ୍ଷାତ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କର୍ସ କହିଲେ, ସାର୍ କଣ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି କରିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏପଟରେ ନାହିଁ? ନାଇଁ, ସିଏ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ ମିଳେନି ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଜବ୍ ଆଉ ହାୟର। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଜଣେ କଳାକାର, ଆପଣ ଲେଖକ, ସବୁ କିଛି ପିଲା ଯୋଉ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ପ୍ରଭାବ ଅଛି ନା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ? ପୁଅ ମୋର ଲେଖୁଥିଲା, ସେ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖେ, ଓଡିଆ ସେ ଭଲ ଲେଖିପାରେନି, ତ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖେ। ଏବେ କଣ କରୁଛି, ଲେଖୁଛି କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ତ ବହୁତ ଆଇଟି ଜବ୍, ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ବାପା ମା ଏବେ? ମା ନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏମିତି ଜଣେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲୁ, ସେ ଆପଣଙ୍କର Z1 ରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଥା ରହୁଛି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ କିଛି ଦାନ କରିବେ। ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ନାଚ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେ ବୟସରେ ବି ନାଚ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଡ୍ରାମା କରିପାରୁଛନ୍ତି। ସୁଯୋଗ ମିଳିନି ବୋଲି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମ କି ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗ ସେମିତି ମିଳିନି ବୋଲିକି ଘରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବର୍ଡ଼ନ ରହୁଛି, ତେଣୁକରି ସେ ଯାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଗକୁ କିଛି ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲେ ଯିବେ। ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗୋଟେ ଦାନ କରିବେ, ଯୋଉଟା କି ଛୋଟ ପିଢି ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ କାମରେ ଲାଗିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ଆମର ଯୋଉ ଯୁବପିଢି ମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ କାହିଁକି ଏଇ ଲେଖକ ଏତେ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କିଛି ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇକି ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହବ, ଏଇ ମୋବାଇଲ ଯୁଗ ହବାରୁ ସବୁ ମୋବାଇଲରେ ପଢା ଶୁଣା, ବହି ପଢୁନାହାନ୍ତି। ବେଶୀ ପଢିବା ଦରକାର, ନ ପଢିଲେ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ନ ବଢିଲେ ଆଉ ଲେଖିବେ କଣ? ନା ଆମେ ଯେହେତୁ ଓଡିଆ, ଆମ ଓଡିଆଟାକୁ ସିନା ବଞ୍ଚିଲେ, ଆମେ ଖାଲି ପଇସା ପଛରେ ଗୋଡେଇଲେ ତ ହବ ନାହିଁ। ଏମାନେ କଣ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମରେ ପଢିଲେ ଚାକିରି ପାଇଁ ହିନ୍ଦୀ ଇଂଲିଶ ଏଗୁଡା ପଢିଲେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷା ପଢିଲେ, କିନ୍ତୁ ଓଡିଆଟାକୁ ଏତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଓଡିଆ ଭାଷାକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ନ ଦବୁ, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ନ ଶିଖେଇବୁ, ମୁଁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଶିଖେଇଛି ଘରେ। ସେମାନଙ୍କର ଓଡିଆ ନଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ଥାର୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଥିଲା ବେଙ୍ଗଲୀ, ହିନ୍ଦୀ ଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଆଉ ଇଂଲିଶ ତ ତାଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଓଡିଆ ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇଛି। ସେମାନେ ପଢନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଭଲସେ ନ ପଢି ପାରିଲେ ପଢନ୍ତି। ଆଉ ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ସେ ଓଡିଆ ଯୋଉ ପଢୁନାହାନ୍ତି, ବହି ପଢୁନାହାନ୍ତି, ଆମ ଓଡିଆ କଲଚର, ଆମର ସଂସ୍କୃତି, ଆମର ପରମ୍ପରା କିଛି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଆମ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ଆମ ପରମ୍ପରା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇବା ଦରକାର। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଶିକ୍ଷା ନ ଦେବୁ, ସେମାନେ କେମିତି ଜାଣିବେ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମ ଓଡିଶାର ବଡ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ, ଆମେ ଆମ ଲାଇଭ ଓଡିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ, ମ୍ୟାଡାମକୁ ସତାଇ କରନ୍ତୁ, ମ୍ୟାଡାମ ବି କିଛି ଓଡିଶାକୁ ଏଇଭଳି ଶିକ୍ଷା ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା କି ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ ସେ ଜଣେ ଚାକିରି ବି କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର, ସେମାନେ ଚାହିଁନଥିଲେ କି ଚାକିରି କରୁ ବୋଲି, କାହିଁକିନା ସେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ପିଲାଙ୍କୁ, ଦୁଇଟି ଫୁଲଙ୍କୁ ସେ ଏତେ ଉପରକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର
प्रथम कर्तव्य चली पिला तो बाहर गले निज निज काम कले बही लेखा और आउ कि संतान सृष्टि करवा लेखा आकार से कर्तव्य आम जगन्नाथ को डाकुचु आगू आगू से जातु ये रोचे।